हे प्रभु प्रभु मते गोटे नाती दियो प्रभु मरला बेले मते से टिके कांधरे नब मो मुहरे टिके निर्माल्य पानी दियब हे प्रभु मते गोटे नाती टकाटे दब हे प्रभु जगन्नाथ गोटे पुओ दियो हे प्रभु कंग्रेचुलेशन आपनकर झीटी चिंता करंतु माँ और शिशु उभय सुस्थ अच्छा धन्यवाद प्रभु माँ माँ हाँ बाबा कह झील है पुओ हेजी ना माँ झील है झील हेजी हे प्रभु मु तुमको एते डाकिली गोटे पुओ दबा पई पुओ देलनी झील देल हे बाबा को करिबो रे तू तो मुंडरे बोझ पड़गला मो धन तू आज ठारू न खाई न भी धन सहज ताको पाठ साठ पढ़ेबू बड़ करू पुणी जानी जौतुक दे बाहा करू मो पुओ कौन कर प्रभु एमती कहीं कल माँ झील हूँ घर लक्ष्मी अरे बाबा तू जमा बुझुनु घर लक्ष्मी ना मशाणी चंडी अरे जी घर धन संपत्ति बढ़ाए सी घर लक्ष्मी ए झील बा धन संपत्ति नहीं जानी जौतुक नहीं बाहा जीवे कुआड़े से घर लक्ष्मी केमी हेले अनानी तू जमा से मते बुझा ना तू जा जीवा व्यवस्था कर आमे घर को जीवा मते कहना जमा किसी भल लागुनी मते माउसी नमस्कार। हाँ माँ नमस्कार ना माउसी अच्छी माउसी तमर को नातुणी जी मिठा गई एक तो झील है मो पुआ मुंडे बोझ पड़ी गलानी सी कुआड़ कौन कर मत चिंता ये आसिक मिठा मागुच कौ मिठा केते पैसा खर्च होलानी पैसा पतर कौटू आसो आमर बोझ बोझ पुणी कौन है माउसी तमर पा नातुणी हो तुमको 1400 टका मिल सारे। हाँ माँ सतरे को पैसा माउसी तुम जानी ना कि ना तो हो आशा दीदी से घर अच्छा तुमको कॉल करती से आसुवे सी आसिले तुमको सब बुझे देवे। बस माउसी तुम्हें बस दीदी नमस्कार। अरे आशा ये तुम मत कम फोन करथिले कि माउसी किसी पैसा विषय जानी नाती अपन किसी कहि नाती माउसी कौन तुम बुझी पारना कि ये माँ कौन कहउचंदी मो बहू को गाले पैसा पतर कौन गोटे मिलिबो माउसी तुम बस मु सब तुमको बुझौची। हाँ माँ कहला देखी तुम बहू गाँव सरकारी मेडिकल पिला जन्म कला बोली ताकू बा 1400 टका मिली जदि सहर को मेडिकल पिला जन्म करथांदा ना ताकू ताले 1000 टका मिलथांदा तुमरो 400 टका लाभ होला माउसी। हाँ मैं सतरे मु एक किते कथा जानी नथिली खाली कहते कि आहुरी केते पोषण आहार विटामिन टिका बटिका कैल्शियम बटिका आयरन बटिका सब तुमको मागण रे मिलिबो। हाँ मैं सतरे आम बेला रे एगुडा किछि नथिला आमे भी एगरे मुरुग लोक एते कथा कोठी किछि जानिमु सेई कथा आ एबे बा बहुत सब सुविधा सुजोग हे गलानी। हाँ मैं शिशु कोन मासरे कौन खाइबा उचित सब लिखाई तुमको सब देख ये देख 7 मासरे शिशु कौन खाइबा उचित 7 ରୁ 9 मासरे शिशु कौन खाइबा उचित 9 ରୁ 12 मासरे शिशु कौन खाइबा उचित सब लिखाई एटा घरे घरे भल भाव पड़ो आ तुम टीका विषय भी देखी दूसरी ये देख भाज 1.5 मासरे शिशु को टीका नवा उचित जमी रोटा पोलियो पेंटा आईपीवी एवं पीसीबी नेबा उचित से परी 2.5 मासरे को टीका 3.5 मासरे को टीका सब ये लिखाई एटा रख घरे भल भाव पड़ो। हो दीदी आमे तो एते सब कथा किछि जानि नथिलु मते भी किछि कोन टंका मिलिबो। हाँ हाँ अकाउंट खोल सब मिलिबो। हो दीदी अरे खाली को ऐसी कथा के आसे दी रुह मु मो स्कीम भी बुझे दूची देख शिशु को विकास परिमापक सूची आउ ए मिनी अंगनवाड़ी कैलेंडर को तमे भल भाबरे पढिबो जहा द्वारा ए पिला को 2 वर्ष हैला पर्यंत तुमे तार किपर यत्न नबो ए सब कथा तुमे भल भाबरे बुझी परिबो बुझिला त दीदी नियो आकु सब यत्न सहकारे रख। हो दीदी आमे एबे आसुचु। हाँ हाँ नमस्कार वर्षे न पूर्व पिला आशा कर प्रथम शिशुर 2 ରୁ 3 वर्ष व्यवधान द्वितीय शिशु हेले उभय माँ और शिशु सुस्थ रहिबे। हो दीदी एथर बुझी पारिले तो आज्ञा हो आमे एबे आछू आ जा न बुझी पारिबे हमठू बुझी नेबे आछू।
ଏ ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛୁ? କଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି ତମର? ନା ନା ଦେହଟା ଭଲ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଉ। କଣ ପାଇଁ? ଦେଖ ଝିଅ ବଡ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢୁଛି, କେମିତି ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବି ମତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନି। ମା ହଁ ମୁଁ ମା। ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ମା ଏ ପୁଅ କଣ ଏମିତିଆ କଣ ସବୁ କହୁଛି? ବାପନ ମୁଁ ତତେ କଣ କହୁଥିଲି, ତୁ ମତେ ସେଦିନ ତ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିକି ବୁଝେଇଦେଲୁ, ଆଉ ଏବେ କଣ ହେଲା? ଦେ ଛାଡେ, ସେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଉ, ଆମର କଣ ମିଳିବ? ଆମ ବେଳେ ତ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଦୁଆର ଦେଖିଲୁନୁ, ଏକରେ ମାଇକିନା ଝିଅଟା ସ୍କୁଲ ଦାଣ୍ଡ ମାରିଲାଣି କଣ କମ କଥା? ସେ ଯାହା ଯେତିକି ପଢୁଛି ପଢୁ, ସିଏ ନ ପଢିନେ ଆମ ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥଟା ଗଳି ପଡୁଛି, ତାକୁ କାହିଁ ପଢେଇବୁ, ଏତେ ଯାତ୍ରା କାହିଁ କରିବୁ? ତୁ ଆମର ଟେନସନ ନେନା, ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ନାଇଁ ମା, ଆମେ ପାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଚୁଲି ମୁହଁରେ ବସି ବସି ଆମ ଦିନ କାନ୍ଦି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ କେତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଲାଣି, ଆମ ଝିଅଟା କଣ ଅପାଠୁଆ ହେଇ ରହିବ? ଏ ଅନାନି ତୁ ତ ଏ କଥା ଗୁଡା ମତେ ବୁଝାନ, ତ ଝିଅକୁ ପଢା, ତୁ ତ ଯାହା କରୁଛି କର, ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ କହିବାକୁ ଯିମି ଯେ? ହଉ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମା ମା କୁଆଡେ ଗଲୁ? କହୁନୁ। ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ପାଠ ପଢା ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ ଆଉ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେମିତି କି ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ତମେ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ମୋ ପାଇଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କରିଥିଲ। ହଁ ହଁ, ସେଥିରେ ତମ ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯିବ। ତମେ ତାହେଲେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ନାଇଁ ମା, ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁ ଆମର ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ। କଣ ଖାଇଛୁ ନା? ଆସ ଖାଇଦବୁ। ଏ ମା ମିନାଲୁ, ଏ ମା ଟିକେ ଆଇଲୁ ଟିକେ ମିନା। କି? ଏ ମା ଶୁଣ ଶୁଣ, ହଁ ମା। ଏ ଧ ଟିକେ ମୁଁ ଉଠେଲ। ଏ ମା ଏ ଯୋଉ ବସ ମାଇଁ। ନା ମତେ ବସାନି, ଗୋଟେ ଠିଆ ହୁଏ, ଅଣ୍ଟାଟା ବିନ୍ଧୁଛି ତ। ମା ଆମ ନାତୁଣୀ କେତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ମା। ଆମକୁ ତ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଫତୁଆ କେହି କିଛି ମିଳୁନି ଅଙ୍ଗନବାଡିରୁ। ମା ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଶୁଣୁ, ଆମ ତା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆଶା ଦିଦି ଆମକୁ ଏତେ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ସିନା ଆମେ ସବୁ କେତେ କଥା ଜାଣିଲେ। ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ତତେ ମିଳି ନଥିଲା କି? ପଇସା ପତ୍ର କଣ ମିଳିଥିଲା? ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ସେ କଣ ଟୀକାକରଣ, ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏଗୁଡା ତତେ ସବୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଯୋଉ ମିନା ନୁହଁ ନା, ସିନା ନା କଣ ତା ନା, ଯୋଉ ସିଏ କହୁଥିଲା ତା ଝିଅକୁ କଣ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଅଣ୍ଡା ସୋଲା ମଟର ସବୁ କଣ ମିଳୁଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଦିଦି କତରୁ ଗଲୁନ ଟିକେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଝିଅକୁ କଣ କେମିତି ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, କୋଉ ଦିନ ମିଳିବ। ହଉ ମା, ମୁଁ ଘର କାମ ସବୁ ସାରିଦିଏ, ଯାଇକି ବୁଝି ଦେଇକି ଆସିବି। ଶୁଣୁ ତୁ ଯା ନା, ଆରେ ମୁଁ ଘର କାମ ଯାହା ଅଛି ଯାହା ଥାଉ, ମୁଁ ବରଂ କରିଦେବି, ତୁ ଯା ଟିକେ ବୁଝି ଆସିବୁ କଣ। ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା, ଯା ମୁଁ ଏଇ ଘର ହଉ ମା, ସଜା ମୁଁ ସଜି ଦଉଛି। ଆସୁଛି। ହଉ ଯା, ହଉ ଯା, ଦିଦି। ହଁ ଯା ଯା। ହଁ ହଁ, ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଆରେ ତମେ? ଦିଦି ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, କଣ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା କି? ହଁ ଦିଦି, କିଛି କଥା ଥିଲା ତ। କହୁନା କି କଥା? ମୋ ଝିଅ ନା ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ତା ପାଇଁ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଅଛି କି? ବଡ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ କି? ତାକୁ ବା 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 16 ବର୍ଷ ମାନେ ତୁମ ଝିଅ ତ କିଶୋରୀ ବୟସ ସୀମା ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିନା କି ଆମ ଭାରତ ସରକାର ପରା ଏଇ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦିଦି, ଆମେ ଏସବୁ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ଆରେ ଦେଖ, ମୋ ଘରେ ସୋଲା, କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା, ଆଇରନ୍ ବଟିକା, କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ଆକୁ କଣ ରଖିକି ଖାଇ ଦଉଛି କି? ପ୍ରତି ମାସ ଏଇ ସବୁ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି, ବୁଝିଲ? ଦିଦି କଣ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି? ଶୁଣ, ତୁମେ ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ତୁମ ଝିଅର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଆଣିବ। ତା ସହିତ ତମେ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଆଣିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣିବ। ଏ ସବୁ ଡାଟାକୁ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଆପ୍ରେ ଏଡିଟ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ତମ ଝିଅକୁ ଏ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଖାଲି ଏତିକ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ତୁମେ ତୁମ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବ। ମୁଁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ତାକୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଦେବି, ସେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ। ବୁଝିଲ ତ? ହଁ ଦିଦି, ଏବେ ଆସୁଛି ମୁଁ। ନମସ୍କାର। ହଉ ହଉ, ନମସ୍କାର। ହଁ ମା, କହ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲ। ହଉ ଆସେ। ମା କୁଆଡେ ଯିବୁ କି? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଓହୋ।
କଣ ବୁଲିଯିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ମା। ହଉ ମା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ମା। ହଉ ମା ଏବେ ଯା। ମା ଶୁଣିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ମା। ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନେ କିଛି ପଇସା ରଖିଥା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଘରକୁ ଯା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଆବେ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଏଇ ଏବେ ଆସିଲି। ଆଉ କିଏ ଆସିନି କି? ହଁ ସିଏ ଆସୁଥିବ ଆଉ। କଣ ହେଇଛି? କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି। କହୁନୁ କଣ ହେଇଛି? ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ନା କଣ ହବ, କିଛି ହେଇନି। ବେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଏଇ ଏବେ ଆସିଲୁ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଛାଡ଼ ଚଳିବ, ଆମେ ତ ଏବେ ଆସିଲୁ ଆଉ। ତୋର କଣ ହେଇଛି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି। କହୁନୁ କଣ ହେଇଛି? ସେତେବେଳୁ ବା ପଚାରୁଛି କଣ ହେଇଛି, କିଛି କହୁନି, ମୁହଁଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରି ବସିଛି। କହୁନୁ କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? ଜାଣିଛୁ ଘରେ କହି ସିନା କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇଦେଲି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ହେଲେ ପୁଣି କଣ? ମୋର ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଭାଗ୍ୟ ତ ମୋର ବହୁତ ଖରାପ। ଆବେ କଣ ହେଇଛି କହ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ତୋର କଣ ହେଇଛି? କହ କଣ ହେଇଛି? କହୁନୁ। ଜାଣିଛୁ ମୋର ବାହା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା କରେଇଦେବେ। କଣ ବାହାଘର କରେଇଦେବେ? ଆଲୋ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଲେ ତୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢିବି, ଚାକିରି କରିବି, ନିଜେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାର ନାହିଁ କି ସ୍ୱାମୀ ଅଧୀନରେ ରହି ମୋର ବି ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଆରେ ବା ତୋର ସବୁ ଭଲ ନା ଲୋ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ମାରିବ, ତୁ ବି ସେଇଟା ବଜେଇ ଦବୁ, ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ମରିବୁ ଲୋ, ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମରିବୁ। ହଉ ଛାଡ, ଏବେ ତ ସେସବୁ କିଛି ହବାରେ ନାହିଁ। ତମେ ଦି ଜଣ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ହେଲା, ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ବାବା, ଝିଅ କେତେ ବଡ ହେଲାଣି, ତା କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ବାହାଘର ଦେଖୁନୁ, ଆଉ ଝିଅଟାକୁ ଘରେ ରଖିବୁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଥିଲି, ଏଇ ଫଗୁଣରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ବା। ହଉ ଶୁଣୁ, ସେ ପଇସା ପତ୍ର କଥା କଣ କରିବୁ, କେମିତି କଣ କରିବା ଯଦି ବାହାଘର ହବ? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ତା ନାଁରେ ଯୋଉ ସୁକନ୍ୟା ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ, ଆମେ ସେଇଠୁ ପଇସା ଉଠେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ କରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝେ ସେ କେମିତି କଣ ପଇସାଟା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଫୋନ କରି ଜଲ୍ଦି ବୁଝ। ହଁ କରୁଛି। ଝିଞ୍ଜରେ ରହ। ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିବେ। କାଇଁ କଣ ହେଇଛି କି? ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ କଥା ଥିଲା। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ହଁ ଆସନ୍ତୁ। ନେଇଯା। ନମସ୍କାର। ମା ଆସ, ଏଇଠି ବସ। ନାଇଁ ମାଉସୀ ତମେ ବସ। ତମେ ବସ ମାଉସୀ, ତମ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ବିନ୍ଧ, ମୁଁ କାହିଁକି ବସିବି, ବୁଢୀ ହେଲାଣି। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। କଣ କଥା ଯେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲ ତୁମେ? ଏ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ଟିକେ କରିଥାନ୍ତୁ ତ, ସେ ସୁକନ୍ୟା ଖାତାରୁ କେମିତି କଣ ପଇସା ଉଠିବ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ତମ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ? ତମ ଝିଅକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କି? ଏଇ 16 ପୁରି 17 ହେଲା। ଝିଅକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇନି, ଆଉ ତମେ ଭାବୁଛ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବ? ତମେ କଣ ଜାଣିନା 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାହା କରିବା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ? ଲୋ ମାଲୋ, ଅପରାଧ କଣ? ତ ଥାନା ଫାନାରେ ବସିବୁ ନା କଣ? ଚମକିଲା ଭଳିଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ ମାଉସୀ, ତମେ କାହିଁକି ବୁଝୁନା? ତମ ନାତୁଣୀ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇଗଲେ କେତେ ଖଟିବ, କେତେ କାମ କରିବ? ଆଉ ତୁ ସେ କଥା କହନା ଲୋ। ଆମ ବୟସରେ, ଆମେ ବା ଏଇ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ମୋର 2ଟା ଛୁଆର ମା ହେଇସାରିଥିଲି ମୁଁ। ତୁ କଣ ଇଏକୁ ବାହା କରିବିନି କହୁଛୁ? ତୁ ଜାଣି, ତୁ ଆମର ବୁଝ ବାହା କରିବା। ଶୁଣ, ତମ ମା ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ବାପା ହିସାବରେ ତୁମେ ଟିକେ ତ ତୁମ ଝିଅ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଆଟାକୁ ବାହା କରିଦବ ନା? ତ ସେ ଶାରୀରିକ ନା ମାନସିକ ଭାବରେ ସିଏ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏତେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବା ପାଇଁ? କେବଳ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ତ ଆମ ଦେଶର କେତେ ମହିଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ହଉ ନହେଲେ ସିଏ ବି କଣ କହୁଥିଲା, ଡାକ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକରେ ଫର୍ମ ପକେଇଛି ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି। ଇଏ ତ ଭଲ କଥା, ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ସିଏ ବି ଆଗକୁ ବଢୁ। ମନେ ରଖ, 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅକୁ ବାହା କରିବନି ନା, ତ ତୁମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସୁକନ୍ୟା ଖାତାରୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ବି କିଛି କାମ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି।
ଆସୁଛି ତୁମେ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦବ। ତ ଯା ଯା ଆମର ସେ ବୁଝିଆ ବୁଝି କରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ ଆମର କଣ ପାଇବ ଆମ ଝିଅ ବାହା କରିଦବା ଜେଜେମା ବାପା ହ୍ୟାଲୋ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ମାଇକିନା ଝିଅଟା ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ଏତେ ଜୋର ପାଟି କରିବୁନି ଗାଁ କମ୍ପେଇଲାଣି। ମା କଣ ହେଇଛି ତାପରେ କଣ ଏତେ ଜୋର ଚିଲଉଛନ୍ତି ତୁ କଣ କହିଲୁ କି ଜେଜେମାକୁ? ଝିଅକୁ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ମାଇକିନା ଝିଅ ଏତେ ବଡ ଜୋରରେ ପାଟି କରନ୍ତିନି ସେ ଏଡେ ବଡ ଜୋରରେ ତଣ୍ଟି ଛାଡିକି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଫଟଉଛି। ହଉ ମା ତମେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ତୁ ଆଉ ମୁହଁ ଦେ ଏ କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଲା? ନା ମ କିଛି ନା। ବାପା ମୁଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକରେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। କଣ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛୁ? ଆଜ୍ଞା ବାପା। ଯାହା ହଉ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇଛି। ଲୋ ମା ସତରେ ଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ମା ହେ ଭଗବାନ ଯାହା ହଉ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। ଆମ ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇଛି। କେହି ବି ଚାକିରି କରିନଥିଲେ କି କେହି ସ୍କୁଲରେ ବି ମାରି ନଥିଲେ। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ମୋ ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। ଆରେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ମିଠା ନେଇକି ଆସେ। ତମେ ଯାଅ ଆଉ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇକି କହିଦବ କି ଘରକୁ ଆସିବେ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏ ମାଲୋ ମୁଁ ତତେ କେତେ କଥା କହୁଥିନି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଜମା ତତେ ଝିଅଟେ ବୋଲି ଜମା ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ନା। ଦେଖଲୋ ମୋ ଝିଅ ଧନ ଆଜି କେତେ କଥା ଶୁଣିକି ପାଠ ସାଠ ପଢି ନା ଗଲା। ଆମର ତ କେହି ଚାକିରି ବାକିରି କଣ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡା ମାଡି ନଥିଲେ ଆମ ଧନ ପାଠ ପଢିଲେ ମୋ ଧନ। ହଁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ କିଛି କହିବିନି ଝିଅ ସବୁ ଭଲ। ଜେଜେମା ଦେଖେ ତୁ ମତେ ଗାଳି ଦଉଥିଲୁ ନା ଦେଖେ ମୁଁ ଆଜି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି। ମୋର କାନ ମୋଡିକି ଚାପୁଡା ଖାଉଛି ଲୋ ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ କୋଉ ଝିଅକୁ କିଛି କହିବିନି। ଦିଦି ଦିଦି ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବେ? କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯିବେ ଜଲ୍ଦି। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ ବୋଧେ? ହଁ ହଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମୁଁ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯିବି। ଦିଦି ହଁ ହଁ ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବେ? କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଆସ ଏଠି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଏଇ ମୀନା ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ମତେ ବି ଡାକିଛନ୍ତି ଚାଲ ମିଶିକି ଯିବା। ମାଉସୀ କଣ କି ଏ ମା ଆସ 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 ଏ ମା ଧନ ଲୋ ଧନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ନା ଦିଦି ଆଇଲେଣି। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ହଁ 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 କଣ ଏତେ ଖୁସି କଣ ହେଇଛି କି ଏଠି? କହୁନୁ ଦିଦି ଟିକେ। କଣ କହିବି ମୋ ଝିଅ ନା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛି। ମା ସତେ ଆମ ଗାଁର ନାଁ ରଖିଲୁ ତୁ। କେତେ ବଡ ଖୁସିର କଥା। ହଁ ବା ମା କୁହ ନା ତୁମ କଥା ମାନିକି ମୋ ପୁଅ ସିନା ପାଠ ସାଠ ପଢେଇଲା ବୋଲି ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଟିକେ କଲା। ଆମ ବାପା ଅଧା 14 ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି କେହି ସେ ଚାକିରି କଣ ସ୍କୁଲ ଦୁଆର ମାଡି ନଥିଲେ। ସେଇଟା ବାପା ଆଇଲା। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଖୁସି କଥା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଡାକିଥିଲ ହଁ ନା? ହଁ ଯା ମା ଦେଇଦବୁ ଦିଦି ଘରକୁ। ଆରେ ଆଗେ ତମେ ଖାଅ ପାଠ ପଢିଲ ବୋଲି ସିନା ଏଇ ଚାକିରି କଲ। ଦିଦି ମିଠା। ଆରେ ନା ନା ତୁ ଖା। ଯା ମା ଗାଁ ସାହି ପଡିଶା ସବୁଆଡେ ମା ବାଣ୍ଟି ତୁ ଦେଇକି ଖା ତୁ ଖାନି। ଯାଅ 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 ଯାଅ। ମୋର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡିକି ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଢାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜନ୍ତୁନି ଦେଖି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଝିଅ କେତେ ଚାକିରି କରିବ ନା କରିବ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଶ ଗଢନ୍ତୁ। ଜୁହାର। ନାରୀ କଲରା ନୁହେଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଏବେ ବି ସମାଜର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଶକ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ
କିଛି ଖବର ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେ, ଆଉ କିଛି ଖବର ରୂପ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। ଏବେ ବି ଝିଅଟି ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟେ କେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇ ତ କେଉଁଠି ଆଖି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପଥର ଗଦାରୁ, ଅଳିଆ ଗଦାରୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଏ ମାଟି ହାଣି ଦେଖେ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କର। ଝିଅଟି କହେ ଘୁମରି କାନ୍ଦେ, ମୁଁ ମଣିଷଟେ, ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ମଣିଷଟେ, ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ସଫଳତାର ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିବି। ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତାର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମୋ ଭଳି, ମୁଁ ଲେଖିବି ସଫଳତାର ନୂଆ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠା। ଏମିତି ଏଇ ଏବେ ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାଟିର ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ସୁଯୋଗ୍ୟ ମା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ।